Okay, we'll start the class. In last two classes, we were discussing about resistive transducer and inductive transducer. We have seen how a strain gauge works, what are the different types of strain gauge, that is bounded and unbounded strain gauge. Then in last class, we have discussed about inductive proximity for inductive transducer. That is, one example was LVDT, linear variable differential transformer. And while explaining the working, I was telling like there is one primary winding and two secondary winding. So whenever the core is moved from left or right, the flux flow from primary to secondary will vary, and because of this variation, the EMF induced in the secondary winding also varied, and it is, since it is connected in a differential configuration, if you measure the voltage between two terminal of secondary, then you will get the direction of variation and also how much movement has occurred in the core. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോക്സിമിറ്റി ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. Okay, now the next one is capacitive transducer. So again, this is also another passive transducer, comes under passive transducer, which that determines quantities like displacement, pressure, and temperature. So all these capacitive, resistive, inductive transducer are used for determining physical quantities like displacement, pressure, and temperature. So how it measures? We have a formula. This is the formula: C is equal to epsilon 0 epsilon R A divided by D. That means capacitance of a material is proportional to its area and inversely proportional to distance between the plate. Okay, capacitance is directly proportional to area of the plate. Area of the plate എന്ന് എനിക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. Okay, area of the plate, and it is inversely proportional to distance between the plate. So as the area increases, capacitance also increases, and capacitance decreases when the distance between the plate increases. അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. So that is the relation. C is equal to epsilon 0 epsilon R A by D. Okay, റെസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ R is equal to rho L by D ആയിരുന്നു. Okay, so rho L by A ആയിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ. അതേപോലെ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ E is equal to N d∅ by dt എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. So for capacitance transducer, this is the formula: C is equal to epsilon 0 epsilon R A by D. So what is epsilon 0? Epsilon 0 is the permittivity of free space, epsilon R is the relative permittivity, and D is the distance between the plate. ഓഡിയോ എല്ലാവർക്കും കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കും. ഓക്കെ, so our capacitor transducer works based on this equation: C is equal to epsilon 0 epsilon R A by D. Okay, we know each component. So from this equation, it is clear that capacitance of a capacitor depends on the area of the two plate and distance between two plate and the permittivity of the material. So capacitance എന്ന് പറയുന്നത് permittivity of the material depend ചെയ്യുന്നു,
also it depends on area, also it depends on this distance between the plate. So if we move any of this quantity, capacitance also vary. So this variation can be detectable and can be processed further to understand how much physical quantities available. അല്ലെ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിലും ഒരു മാസോ ഒരു പ്രഷറോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും പ്രഷറൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരീസ്, some of the electrical quantity like current or voltage will vary, and we can detect how much variation occurred. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഏത് ബ്രിഡ്ജാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇൻഡക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വീസ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? യൂസ് ചെയ്യണം ഷെറിങ്സ് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, hence by varying either area, distance or permittivity, the non-electrical quantities, that is physical quantity, can be determined. Okay, ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ, ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇത് വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. കപ്പാസിറ്റൻസിലുള്ള വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് കറണ്ടോ വോൾട്ടേജോ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. So basically, it can be concluded that there exists three methods by which capacitance of a capacitive transducer can be varied. So which are the methods? The first method is by changing the area of overlapping. അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഏരിയ എന്ന് ഞാനിപ്പം പറയുന്നു, പിന്നീട് മാറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. ഏരിയ ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റും എത്രത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് മേലെ വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ. ഇത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ശരിക്കും എക്സാക്ട് ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വരുന്ന പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മാക്സിമം നമുക്ക് ഏരിയയുടെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, രണ്ട് പ്ലേറ്റും ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു സൈഡിലും മറ്റേ പ്ലേറ്റ് മറ്റേ സൈഡിലും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ആണ്. ഒരു പ്ലേറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മറ്റ് പ്ലേറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആയി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേറ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഡൈലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ പ്രസന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്. ഡൈലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. So how this can be done? So this is the example by changing the overlapping area of two capacitive plates. So if you look at the diagram, you can see that one plate is fixed. So this plate is fixed, and we have another plate, that is the second plate, that is movable, okay, left or right. So whenever any displacement, or if suppose we exert some force on the plate, this movable plate will move left and right. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇന്നലെ കണ്ട പോലെ, ഇന്നലത്തെ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് LVDT നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ അതിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ മൂവബിൾ പ്ലേറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്. ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the overlapping area, so for this much area there is no, okay, for this much area there is no contact with movable plate. Okay, for this much area of fixed plate there is no contact with movable plate. So what happens actually, the overlapping area is only this much. Okay, ഇത്രയും മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ഉള്ളൂ. അതായത് താഴത്തെ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ താഴത്തെ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് മുകളിലത്തെ പ്ലേറ്റ്, മൂവബിൾ പ്ലേറ്റിന് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ഇത്രയും ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ. സോ ആസ് ഐ മൂവ് ദിസ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ്, ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ, ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. So there are two plates. Okay, എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററിലും for every capacitor there are two plates and one dielectric material. So in that two plate, one plate is fixed and another plate is movable. If suppose some displacement occurs, this plate will move left or right. Okay, so in this case, now assume that initially it is at a position like this. Okay, so overlapping area is, so this is the length of overlapping, and this is the breadth of total plate. So if I calculate area, I can write L into B. Okay, L into B ആണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. So now what I am doing is I am exerting some force or displacement. Some displacement happens to the movable plate, so it moves towards the right side. ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. So what happens, the L will reduce. അല്ലെ, ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ, അതായത് ഓവർലാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റും ഈ ഒരു പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. That means L will reduce and also overlapping area A will reduce. ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം C പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ചത്. സോ കപ്പാസിറ്റർ reduces. അത് നേരെ മറിച്ച്, if I move this movable plate towards left side, what happens, this L will increase. Okay, overlapping area അത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഏരിയ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വരും. ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താഴത്തെ പ്ലേറ്റിന് നേരെ മുകളിൽ എത്രത്തോളം ഏരിയ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, താഴത്തെ ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിലത്തെ മൂവബിൾ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ഏരിയ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ. സാധാരണ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ആ പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ്, അല്ലെ, രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഏരിയ. ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ മറ്റേ പ്ലേറ്റ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം രണ്ട് പ്ലേറ്റും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഏരിയ ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, the area of contact or overlapping area will increase. Okay, automatically what happens, capacitance also will increase. Okay, we will read this one. It operates in such a way that the capacitance of capacitor is proportional to the area of overlapping of two plates. This overlapping length L is changed according to the displacement that is to be measured. Okay, അത് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Hence displacement variation allows change in the capacitance. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റൻസിലെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്? അല്ലെ, ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് മുകളിൽ മൂവബിൾ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. മൂവബിൾ പ്ലേറ്റ് എന്താണ്, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെ. അപ്പം എത്രത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ, അതായത് ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റിന് നേരെ മുകളിൽ മൂവബിൾ പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഏരിയ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ. ഇത് എക്സാക്ട് ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിലാണ് മൂവബിൾ പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ C പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ആണ്, അല്ലെ. ഇതിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് വരും കപ്പാസിറ്റൻസ്. ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്, എന്താണ്, ഒരു മൂവബിൾ പ്ലേറ്റ് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂവബിൾ പ്ലേറ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. So what happens, overlapping area changes or overlapping length changes. Of course, overlapping area also changes. Proportionally, capacitance also will change. Okay, so that is one of the method for detecting displacement or pressure, something like that. So by changing the overlapping area between of the two capacitive plates. So second one is by changing the distance between the capacitive plate. Okay, distance between the capacitive plates. So the operation of this capacitor is such a way that the capacitance of the capacitor is inversely proportional to the distance. Okay, we know that C is inversely proportional to distance between the plate. So hence it is used to determine the linear displacement. So എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരത്തെ ഏരിയ ആണ്, പ്ലേറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, പ്ലേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പ്ലേറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പ്ലേറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവും.
അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ വേരിയേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, എത്രത്തോളം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ സച്ച് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ among the two capacitive plate, one is stationary, okay, നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ one is stationary while the other is mobile, so movable. So with the motion of movable plate, the capacitance increases or decreases depending on the displacement which is to be measured. So ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു മൂവബിൾ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. സോ ആസ് ദിസ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്, what happens, the distance between the capacitance changes. കപ്പാസിറ്റൻസിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Okay, and the last one is by changing the permittivity of dielectric material. So this type of transducer operate by varying the relative permittivity of the dielectric material placed between the plate. Okay, plate nu ഇടയിലുള്ള dielectric material വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The motion of dielectric between the plate determines the capacitance in order to determine the displacement. Okay, സോ ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് ആണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്ലേറ്റ് രണ്ടും ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഡൈഇലക്ട്രിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സാധാരണ ഡൈഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈക്ക ഷീറ്റ്, പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക. സോ ആ ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും, കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഹരിത ഒന്ന് മൈക്കുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ ഹലോ ക്ലാസ് കട്ടായി പോയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ജസീം, എന്തൊക്കെയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതായി കണക്ട് ആയി. അശ്വിൻ, ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തേ, റേഞ്ച് നെറ്റ് കട്ടായി പോകും. സനില, സനില പി, സൗമ്യ, സൗമ്യ,
ഹലോ. ഓക്കെ, മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കുകളാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അഭിജിത്ത്. അതായത് 2 പ്ലേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നേ? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചേ. എനിക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് തീരെ ഓഡിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, സൗമ്യ പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അഭിജിത്ത് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്ലേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് 2 പ്ലേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തത് അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡയലക്ട്രിക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നത് പറയണം കേട്ടോ ഓഡിയോ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ ഓപ്പറേഷൻ. അല്ലേ, നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത് മൈക്ക്. അല്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്കുകളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു കോയിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു പേപ്പർ ഡയഫ്രം ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവും, കോയിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു പേപ്പർ ഡയഫ്രം ഉണ്ടാവും. ഈ കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അല്ലെ, മാഗ്നറ്റിന്റെ ചുറ്റുമായിരിക്കും ഒരു കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ആസ് someone speaks, what happens, this diaphragm moves left or right. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഡയഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. സോ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ മാഗ്നറ്റിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഈ കോയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ ഫാരഡേസ് ലോ പ്രകാരം എന്താ ചെയ്യുക, EMF അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അധികം കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പഠിച്ച മൈക്കിന്റെ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് അനദർ microphone operation, that is capacitance microphone microphone which is working based on the theory of capacitance. Okay, so what happens is this is actually the outer structure of a mic in the outer structure ആണ്. And we have 2 plates. Okay, one is back plate, that is this one, and we have another diagram that is acting as another plate. ഓക്കെ, ഈ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് എന്തുണ്ട്, ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു ബാറ്ററി
സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്റ്റ് ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈയിലേക്കും ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ഇവിടെ ഡയഫ്രത്തിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ്, വേറൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തിന്നായ പ്ലേറ്റ് അല്ലേ, സാധാരണ ഒരു സൗണ്ട് വേവ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ തിന്നായ പ്ലേറ്റ്. സോ ആഫ് സമൺ സ്പീക്സ്, ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദർ വിൽ ബി എ vibration on the diaphragm. Okay, there will be a vibration on the diaphragm. Diaphragm moves left or right. That means the distance between two plate will vary. Okay, diaphragm left or right move ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സൗണ്ട് വേവ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡയഫ്രം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റെസിസ്റ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ വേരിയേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കപ്പാസിറ്റീവ് മൈക്രോഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ സൗണ്ട് ഹലോ, ഇപ്പോൾ ഓഡിയബിൾ അല്ലേ? സാർ കേൾക്കാം. Okay. So when sound waves hits the microphone, and the diaphragm moves backward and forward. Okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ
ബാക്കോട്ട് മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ ഏത് മൂവ് ചെയ്യും? ഡയഫ്രം മൂവ് ചെയ്യും. So this changes the level of capacitance, and as a result, small voltage changes are seen across the high load resistance connected across the microphone element. So okay, ഈ ഡയഫ്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് എന്താ പറയുക വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റൻസിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ്. കപ്പാസിറ്ററിലെ വേരിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിലെ ഡയഫ്രത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so as the impedance of the condenser microphone is very high, the buffer amplifier is needed. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ്, നമ്മൾ അതിൽ നോക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോഫാർ എന്താ പറയാ നമ്മൾ 3 ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? റെസിസ്റ്റൻസും, ഇൻഡക്റ്റൻസും, കപ്പാസിറ്റൻസും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R=ρL/A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, ലെങ്ത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. ആൻഡ് ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും, ഏരിയ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പം സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണ് നമ്മൾ അതിലൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചത്. സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന്റെ കേസിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ബൗണ്ടഡും അൺബൗണ്ടഡും. ഓക്കെ, അപ്പം അൺബൗണ്ടഡിൽ 4 റെസിസ്റ്റർ വയർ കൊണ്ടാണ് ഒരു മൂവബിൾ പ്ലേറ്റും ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. ഇത് വീസ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, മൂവ്മെന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബൗണ്ടഡ് ടൈപ്പ് ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇതേ വർക്കിംഗ് തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ LVDT എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ്. ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും 2 സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും ആണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിലുള്ള കോർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. കോർ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സെക്കൻഡറിയിലാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സെക്കൻഡറിയിലേക്കാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഡിസ്റ്റൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിനോ ഫോഴ്സിനോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്. കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കായിട്ട് കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. C=ε/ε എന്ന് പറയുമ്പോൾ ε0 × εr നമ്മൾ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. εa/d എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ 3 മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് 3 മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ 3 ടേം ഉണ്ട്, εa/d. ഓക്കെ, അപ്പൊ എപ്സിലോൺ വേരി ചെയ്യാം, അതായത് പെർമിറ്റിവിറ്റി വേരി ചെയ്യാം, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറും. ഏരിയ വേരി ചെയ്യാം, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറും. ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാം, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് മൈക്രോഫോണിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. സോ ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ടാവും. ഡയഫ്രം സൗണ്ട് വേവിന്റെ ഓസിലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡയഫ്രം മൂവ് ചെയ്യും. ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു DC വോൾട്ടേജ് ആണ് ബാക്ക് പ്ലേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡയഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവും. അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിലുള്ള അല്ല ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിനുണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജും വേരി ആവും. ഓക്കെ, ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞുതരും അഭിജിത്ത്. പ്രസന്റ് സാർ.
അനുവിന്ദ്, അപർണ, Present, sir. അപർണ രാംദാസ്, അർച്ചിത, അരുൺ പി കെ, Present, sir. അശ്വിത, Present, sir. ചന്ദ്രലേഖ, ഗോപിക, ഹർഷ, Present, sir. ഹിഫ്സു, ജസീം. Present, നീ sir. പകുതിക്കല്ലേ വന്നു, നിനക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വേണം. അല്ല റേഞ്ചിന്റെ സീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ. പാർവതി, പാർവതി, രോഹിത്, വൈഷ്ണവി, അശ്വിൻ, പ്രശംസ, ദീപ്തി, ഹരിത, സനില, ശിശിര, ഓക്കെ. നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.